خبر کے اثر کے ساتھ اس وقت انیس منصوری آپ کی خدمت میں چلتے ہیں، اور اس سے پہلے آج کی اہم خبر کی طرف لے کر جاؤں، میں آپ کو 38 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ وہ وقت کے جب سال تھا سن 1986 میں اس وقت پورے سندھ کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا تھا۔ ضیاء الحق کی آمریت سب کے سامنے موجود تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما اور اس وقت چیئرپرسن نہیں تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ وطن واپس لوٹتی ہے۔ ان کے وطن واپس لوٹنے کے ساتھ ہی انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ اب سندھ کے شہری علاقوں میں ان کی اکثریت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم انہیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اور ایک نئی وجود میں آنے والی جماعت جو کہ الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ سندھ کے تمام شہری علاقوں میں بلدیاتی الیکشن بڑی بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے۔ اس جماعت کا نام کچھ اور نہیں بلکہ MQM ہوتا ہے۔ وہ MQM جو اس وقت حق پرست گروپ کے نام سے الیکشن لڑ رہی تھی، اس نے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں ایک بھاری اکثریت حاصل کر لی تھی۔ اس سے بالائے طاق بلکہ اس سے اوپر کی بات یہ تھی کہ اس وقت ان کے سربراہ جیل میں موجود تھے۔ مگر خبر یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سے ہونے والے تمام الیکشن کے اندر سندھ کے شہری علاقوں کے اندر ایک بھاری اکثریت سے جیتنے MQM ہی رہی۔ اس کے بعد 1988 کا وہ الیکشن ہو کہ جب سندھ کے اندر پہلا آمریت کے بغیر الیکشن ہو رہا تھا۔ ضیاء الحق کی آمریت ختم ہو چکی تھی اور اس وقت کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جہاں اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، وہاں پر MQM سندھ کے تمام شہری علاقوں کے اندر بھاری اکثریت سے آ چکی تھی۔ 92 میں اگلا الیکشن ہوتا ہے، 91 میں اگلا الیکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی MQM بھاری اکثریت سے جیتتی ہے۔ آپریشن کے باوجود 1993 کے اندر MQM قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کرتی ہے، لیکن ایک دن کے فرق سے ہونے والے صوبائی الیکشن کے اندر MQM بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے۔ اس کے بعد 1997 میں ہونے والے الیکشن میں کہ جبکہ MQM کے اوپر ایک بھاری آپریشن جاری تھا، اس کے باوجود MQM پھر اکثریت لیتی ہے اور تمام شہری علاقوں سے اس کی نمائندگی موجود ہوتی ہے۔ آپریشن کے اس سلسلے کے باوجود 2001 کے اندر MQM الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، بلدیاتی الیکشن کا۔ 2002 میں ایک طویل آپریشن کے باوجود MQM سندھ کے تمام شہری علاقوں میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہونے کے باوجود اکثریت حاصل کر لیتی ہے۔ سن 2008 کا الیکشن، اس کے اندر بھی MQM بھاری اکثریت حاصل کرتی ہے۔ سن 2013 میں بھی MQM بھاری اکثریت حاصل کرتی ہے۔ سن 2016 میں ان کی مرکزی قیادت یا ان کے قائد سے الگ ہوتے ہیں۔ 2018 میں سندھ کے تمام شہری علاقوں خصوصی طور پہ کراچی کے اندر تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے اور MQM کو صرف 4 نشستیں ملتی ہے۔ اس پوری تمہید کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک بہت اہم اخبار نے ایک سروے کروایا۔ اس اخبار کا نام دی نیوز ہے۔ اس سروے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ سندھ کے شہری علاقوں اور سندھ کے اندر جہاں پر اس وقت مضبوط کنٹرول پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جہاں پر کراچی کے اندر میئر ان کا ہے، بلکہ سندھ کے تمام اضلاع کے اندر تقریباً تمام اضلاع کے میئر اور ناظمین موجود ہے۔ 15 سالہ دور حکومت رہ چکا ہے اور MQM جہاں یہاں پر ایک بھی الیکشن نہیں آ رہی ہے، وہاں جب دی نیوز جیسا اخبار ایک سروے کرواتا ہے تو اس کے مطابق 37% سندھ کے اندر مقبولیت کسی کی نہیں بلکہ عمران خان کی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کے اندر 37% ہے۔ 15 سال حکومت کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر 35% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور اس سروے نے سب کو حیرت زدہ رکھ دیا کہ تیسری پوزیشن اس حد تک نیچے ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ تیسری پوزیشن MQM کی ہوگی؟ نہیں، تیسری پوزیشن پاکستان مسلم لیگ کی ہے کہ جس کے 3% یہاں پر سپورٹ موجود ہے۔ اور پھر مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ جو باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اگر ملایا جائے، جس میں MQM پاکستان، جس میں جمعیت علماء اسلام، جس میں عوامی نیشنل پارٹی، جس میں پیر پگارا صاحب کی جماعت، جس میں تحریک لبیک، ان سب کو اگر ایک کیا جائے تو ان کا فیصد 2 بنتا ہے، یعنی کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی جو مقبولیت ہے وہ صرف اور صرف 2% ہے، یعنی کہ MQM کی مقبولیت اس وقت پورے سندھ کے اندر 2% بھی نہیں ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست جیتنے جیسی بھی ان کی مقبولیت نہیں ہے۔ اس سروے پر کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، سروے پر کئی الزامات عائد کیے سکتے ہیں، لیکن پاکستان مستند اخبار میں چھپنے والے اس سروے پر ظاہر جو انہوں نے خود کیا ہے، اس پر اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لیے عدالت کا رخ بھی اختیار کر سکتا ہے، مگر
जो तहलका अंगेज खबर के तौर पर बात जानी समझी जा सकती है वो ये कि हम इस वक्त अपनी इंतहाई निचली सतह पर मौजूद है मकबूलियत के हवाले से, जबकि ये कहा जा रहा है कि शायद मुक़्तदरा कुव्वतों की खास नज़र इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों में MQM पाकिस्तान के ऊपर है, जिस तरीके से नवाज शरीफ के ऊपर कही जा रही है। और नवाज शरीफ और MQM के इत्तेहाद के बावजूद भी इस मकबूलियत में इजाफा नहीं हो सका है। आखिर सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वजूहात हैं कि MQM की मकबूलियत का ग्राफ इस हद तक गिर चुका है। इस हवाले से 3 बुनियादी सवालात आज के प्रोग्राम का खास हिस्सा होंगे। पहला सवाल यह होगा कि MQM का ग्राफ दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहा है और इसकी वजूहात क्या है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ से इत्तेहाद के बावजूद भी, कि जबकि यह कहा जा रहा है कि मुक़्तदरा कुव्वतें उस तरफ खास नजर करम रखती है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की सपोर्ट उस वक्त क्यों नहीं पाई जा रही है। और नंबर तीसरा सवाल यह कि क्या में ये एक मुर्दा घोड़ा हो चुका है जिसके अंदर अब जान पैदा नहीं हो सकती है। इन 3 अहम सवालात के साथ हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और हम इसमें खास आज के प्रोग्राम में अपनी रिपोर्ट में इस बात को शामिल रखेंगे कि कौन कौन से अहम नुकात और कौन कौन सी अहम बातें आज शामिल हैं। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी मासूम रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे और उनसे खास तौर पर इस हवाले से सवाल करेंगे मासूम साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी मासूम रज़ी साहब, पहला बुनियादी सवाल यह है कि जो इस वक्त सर्वे सामने आ रहे हैं उस सर्वे में ये बात कही जा रही है कि सिंध के अंदर जो इस वक्त मकबूलियत है वो इमरान खान की 37%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 35%, मुस्लिम लीग नून 3% और बाकी सब जमातें जिसमें MQM भी शामिल है वो 2% है। यहाँ पर हर इंतखाब को जीतने वाली MQM आखिर इस हद तक नीचे ग्राफ में क्यों जा रही है? देखिए, अगर माजी को देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि इस जमात ने जो करना था वो करने में नाकाम रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये हर हुकूमत के साथ उस वक्त तक होते हैं जब तक हुकूमत का उस पर रहने का इम्कान होता है और उसके साथ ही अपोजिशन में मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है लोगों के लिए। अवाम के पास इनकी रिलायबिलिटी कोई नहीं रही है और पिछले अरसे में भी हमने देखा कि ये कराची के मामले पर बिल्कुल गैर मुतहर्रिक रहे हैं, बस वोट लेने के लिए सामने आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी वजह है कि अवाम ने एतमाद करना छोड़ दिया है और शायद ये पॉलिटिकल जलसों वगैरह की हद तक तो होगा, लेकिन शायद वोट बैंक के एतबार से इनकी कोई हैसियत मुझे नजर नहीं आती है इंतखाबात। अच्छा मासूम साहब, एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई चढ़ते सूरज का चले तो सब उसके तरफ हो जाते हैं और चढ़ते सूरज की पूजा सब करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि भाई अगला वज़ीर आज़म उनका होगा, MQM उसकी इत्तेहादी की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वे ये जाहिर करते हैं कि लोग MQM की तरफ माइल नहीं हो रहे। ये जो डी न्यूज़ ने और सबने सर्वे जाहिर किए, आपको लगता है कि क्या ये बात ठीक है कि उसके बावजूद भी कि चढ़ते सूरज की तरफ जा रहे हैं लोग उसके साथ नहीं जा रहे? देखिए, चढ़ते सूरज तो टर्म इस्तेमाल की है, सूरज को चढ़ाया जाता है और जब चढ़ाया जाता है तो सब उसकी तरफ हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता ना। ये एक पॉलिटिकल गिमिक है कि MQM चढ़ते सूरज की पूजा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, माजी भी उनका यही रहा है, लेकिन आवाम का इससे क्या ताल्लुक है। जो एक वोटर है वो तो ये देखता है कि उसके लिए काम कितना हो रहा है, वो जिसको वोट दे रहा है, जिस जमात को या जिस लीडर को या जिस मेन लीडर को, वो कितना रिलायबल है, उसमें कितना चार्म है। तो उस पैमाने पर अगर आप नापें वोटर के पैमाने पर तो हुई। और पिछले इंतखाबात में भी पहले अलहदा थे, शायद बल्दियाती इंतखाबात आपको याद होंगे, उसमें विड्रॉ करने का सबब भी यही था क्योंकि जाहिर है कि वोट नहीं मिलेंगे, इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा था। तो चढ़ते सूरज की पूजा MQM कर सकती है मगर अवाम क्यों करेंगे? ठीक है। अच्छा, आखिर सवाल ये कि क्या इस सारे हम तजर्बात के बाद का इलेक्शन जिसमें सिर्फ 4 नशिस्तें हैं, उसके बाद तमाम ज़िमनी इलेक्शन में इनकी शिकस्त सिवाय लांडी के वो भी किस तरह से हुआ, आप क्या ये जो इस वक्त इनके मुखालफीन ये बात कर रहे हैं और आवाम ने भी ये बात ज़्यादा तेजी के साथ आ रही है कि क्या अब MQM एक मुर्दा घोड़ा हो चुकी है? जी, मैं इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ करके नहीं दिया, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया। कराची के अवाम ने किया, लेकिन 2018 के इंतखाबात में
पीटीआई को वोट दिया। तो पीटीआई अगरचे पहला ऑप्शन नहीं थी, लेकिन चूंकि एमक्यूएम बिल्कुल गैर फाल थी, उसका वोट बैंक टूट चुका था और बानी एमक्यूएम वाला फैक्टर भी गायब हो चुका था, तो जाहिर है कि यही होना था। और इस दफा उस सूरत हाल उससे ज्यादा तबाहकुन साबित होगी। अगरचे 3 जमातें या 2 जमातें ये मिल के एक बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका वोट बैंक कहीं नजर नहीं आता, तो शायद इसका फायदा पीपुल्स पार्टी उठाएगी, क्योंकि जो वोटर है वो या तो जमात इस्लामी को वोट देगा या पीपुल्स पार्टी को देगा। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई शायद हिस्सा नहीं ले सके। तो उस सूरत में ये वोट बैंक जो है ये पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी में बढ़ जाएगा एमक्यूएम का। अच्छा, बहुत शुक्रिया मासूम साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। मासूम हमारे साथ, मासूम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का इस हिस्से में एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपने गुफ्तगू, आप इस वक्त प्रोग्राम एश नाउ टीवी पर प्रोग्राम खबर के असर में देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के फौरन बाद हमारे साथ रहिएगा।